welcome to today's online youth service. I hope you all had a great week. And today is actually our last youth service online because next week we're going to meet each other face-to-face in church offline. So very happy and excited to see you all. And this week's two worship songs are based around our Almighty God and how He is capable of doing everything and anything and how we should praise Him in our lives. So we will start worship with the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see.
the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. 주여, 우린 연약합니다. 우린 오늘 힘겨워합니다. 주 뜻 이루며 살기엔 부족합니다. 우린 연약합니다. 주여, 우린 넘어집니다. 오늘 하루 또 실수합니다. 주의 긍휼을 구하는 죄인입니다. 우린 주만 바라봅니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만 이기리오니 우린 그 길 따라갑니다. 그날에 우리를 이루신 주는 완전합니다. 주여, 우린 넘어집니다. 오늘 하루 또 실수합니다. 주의 긍휼을 구하는 죄인입니다. 주만 바라봅니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만 이기리오니 우린 그 길 따라갑니다.
주는 완전합니다. 주는 완전합니다. Let's pray for our service. Let's pray for our service. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to gather here and worship you, even if it's through an online platform. Lord, when we listen to 목사님 설교, I pray that we're able to focus and understand. Lord, there is a looming fourth wave, the Delta wave. Please protect us and keep us safe and healthy. Lord, please help Manitoba and our city be more prepared for this fourth wave than it was the previous 3 waves, so that we can continue going to school and church. We're going back to church soon, starting next week. Lord, please keep it that way. And school is starting in 2 weeks for the majority of us. Please help us in our studies and preparing our futures. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 생명과 바꿈 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. Let's pray. Dear Lord, thank you for giving us this Sunday that we can get together and praise you as your church. Thank you for the life of our youth. Their lives are a blessing. They're the future of our church. Please give them the faith that they need each day. Help them to realize that you are the one who goes to the battle and you are the one who provides a victory. And just help them to put their priority in your word and walking with you, knowing your character, knowing your promises, and holding and try to live like godly lives each day. Lord, thank you for the love that you show us each day. Thank you for being faithful. And please teach us and help us to understand better your word each day. In Jesus' name we pray. Amen. 사랑하는 청소년 친구들, 일주일 동안 잘 지냈나요? 어느덧 벌써 8월 마지막 주 예배인데요. 우리 친구들 이 흘러가는 시간만큼이나 그 시간들을 굉장히 소중하게 생각하고 그 시간들을 즐길 수 있었으면 좋겠어요. 오늘 예배하기 참 좋은 날이죠. 매일매일이 그래요. 하나님을 찬양하기, 하나님을 예배하기 가장 좋은 날들로 우리 친구들이 매일매일 하루의 삶을 채워갈 수 있었으면 좋겠어요. 이제 많이 선선해졌죠. 시원해졌죠. 아침 저녁으로는 춥기까지 춥게 느껴질 만큼 그렇게 이제 가을인 날씨인데요. 사실 위니펙은 가을이라는 느낌보다 곧 있으면은 이제 눈이 올지도 모르는 그런 곳이지만 이 짧은 가을을 우리 친구들이 마음껏 즐길 수 있었으면 좋겠어요. 한국에 있었으면 가을은 뭐 여러 가지 표현이 있겠지만 독서의 계절이라고 표현하기도 하죠. 이 시간을 우리 친구들이 읽는 것을 통하여 우리 친구들의 그 마음을 풍성하게 채워갈 수 있었으면 좋겠어요. 무엇보다 하나님의 말씀, 그 진리의 말씀이 우리 친구들의 영혼을 살찐다는 표현 좋아하지 않는 친구들도 있을 수 있겠지만 영혼을 살찌우는 그런 시간들로 채워갈 수 있었으면 좋겠어요. 우리 계속해서 시편 보고 있는데요. 시편에서는 많은 찬양들이 이렇게 생겨났어요. 오늘 우리가 읽으려고 하는 시편 48편도 그 중 하나입니다. 한국 찬양 중에 크신 주께라는 찬양이 있어요. 크신 주께 영광 돌리세 하나님의 성에서 그의 거룩한 산에서 뭐 이런 찬양이 있어요. 그리고 막 그렇게 목사님이 어렸을 때 참 많이 불렀던 그런 찬양인데요.
하나님이 얼마나 크고 놀라우신지에 대한 것을 찬양하는 시예요. 우리 함께 오늘 그 말씀 함께 보려고 합니다. 시편 48편 1절부터 우리 14절까지 있는 말씀 함께 살펴보면서 하나님의 음성을 듣기를 소망합니다. 시편 48편 1절에서 14절 말씀 한 절 한 절 제가 읽을 때에 우리 친구들도 있는 그곳에서 함께 읽어주시기를 바랍니다. 시편 48편 1절입니다. 여호와는 위대하시니 우리 하나님의 성 거룩한 산에서 극진히 찬양 받으시리로다. 터가 높고 아름다워 온 세계가 즐거워하며 큰 왕의 성 곧 북방에 있는 시온산이 그러하도다. 하나님이 그 여러 궁중에서 자기를 요새로 알리셨도다. 왕들이 모여서 함께 지나갔으며 그들이 보고 놀라고 두려워 빨리 지나갔도다. 거기서 떨림이 그들을 사로잡으니 고통이 해산하는 여인의 고통 같도다. 주께서 동풍으로 다시스 예배를 깨트리시도다. 우리가 들은 대로 만군의 여호와의 성 우리 하나님의 성에서 보았나니 하나님이 그를 영원히 견고하게 하시리로다. 셀라. 하나님이여 우리가 주의 전 가운데에서 주의 인자심을 생각하였나이다. 하나님이여 주의 이름과 같이 찬송도 땅 끝까지 미쳤으며 주의 오른손에는 정의가 충만하였나이다. 주의 심판으로 말미암아 시온산은 기뻐하고 유다의 딸들은 즐거워할지어다. 너희는 시온을 돌면서 그곳을 둘러보고 그 망대들을 세어보라. 그의 성벽을 자세히 보라. 그의 궁전을 살펴서 후대에 전하라. 이 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. 아멘. 우리 시편 48편 함께 살펴보고 있는데요. 시편 48편은 이렇게 시작합니다. 앞에 우리가 1절 읽은 그 위에 이런 제목이 붙어 있어요. 고라자손의 시, 곧 노래라고 되어 있어요. 고라자손은 어떤 공동체, 어떤 그룹이냐면 지금으로 이야기하면 찬양대예요. 그래서 이 고라자손이 찬양을 지금 하고 있는 거예요. 무엇을 찬양하냐면 1절은 이렇게 이야기합니다. 여호와는 위대하시니, 지금 48편은 전체적으로 하나님의 위대하심에 대한 것들을 그렇게 시로 표현하고 있고 또 그렇게 선포하고 있어요. 하나님은 위대하신 분이다 라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 우리 저번 주에 이렇게 이야기했어요. 시편은 150편을 되어 있고 그 150편은 5개의 권으로 이렇게 나눌 수 있으며 41편은 1권의 마지막이에요. 42편은 그럼 2권의 처음이겠죠. 그리고 42편부터 72편까지가 2권 파트 2에 해당하는 부분인데요. 1권은 구원의 길, 그 구원, 하나님이 구원하시는 그 길을 이렇게 표현했다면 이 권은 그 구원의 언약에 대해서 하나님의 약속하심에 대한 것들을 이렇게 표현하고 있어요. 우리 말씀 좀 찾아볼까요? 44편, 시편 44편 17절부터 18절에 있는 말씀인데요. 좀 핵심적인 그런 파트 2를 바라볼 때에 우리가 생각할 수 있는 그런 말씀이기 때문에 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시편 44편 17절, 18절. 이 모든 일이 우리에게 임하였으나 우리가 주를 잊지 아니하며 주의 언약을 어기지 아니하였나이다. 우리의 마음은 위축되지 아니하고 우리 걸음도 주의 길을 떠나지 아니하였으나 라고 이야기하고 있어요. 지금 여기서 표현되는 것, 이 모든 일, 하나님께서 역사하시며 하나님께서 이루시는 일들, 그 일들을 지금 기억한다는 거예요. 그것을 잊지 않겠다는 거예요. 그리고 그러므로 통하여 하나님의 약속하신 것들이 하나님께서 다 이루어가시고 그 약속들을 우리가 지키겠다라고 지금 표현하고 있어요. 이와 함께 우리가 48편을 함께 생각하면서 바라봤을 때 하나님의 위대하심, 하나님의 그 크고 놀라우심에 대한 것들을 지금 우리가 좀 살펴볼 필요가 있다라는 거예요. 그러면서 지금 1절, 2절, 3절은
공통적으로 한 곳을 이렇게 나타내고 있는데 한 단어로 시온이라는 곳을 지금 이야기하고 있어요. 여호와의 위대하시니 우리의 하나님의 성 거룩한 산에서 극진히 찬양받으시리로다. 지금 하나님을 찬양하는 곳이 어디예요? 여기서는 지금 거룩한 산이라고 이야기하고 있는데 2절에 그곳이 어느 곳인지 나타나요. 덕가 높고 아름다워 온 세계가 즐거워하며 큰 왕의 성 곧 북방에 있는 시온산이 그러하도다 라고 이야기하고 있고 3절은 하나님이 그 여러 궁중에서 자기를 요새로 알리셨도다 라고 표현하고 있어요. 이 모든 것이 시온산에서 이루어지고 있는 시온이라는 곳에서 이루어지고 있다라고 이야기하고 있어요. 시온은 어떤 곳이냐면 거룩한 곳으로 표현하고 있어요. 그리고 이 시온산이 다윗 때의 그런 수도 캐피탈 시티로 그 시온산을 이렇게 중심으로 이루고 있어요. 그리고 이 시온산은 어떤 곳이냐면 또한 예루살렘 성전이 이렇게 있던 곳이 예루살렘 성전이 세워진 곳이 시온이에요. 그래서 그 시온산을 바라보면 어떤 곳이냐면 하나님이 계신 곳, 하나님이 임재하시는 곳, 하나님이 함께 하시는 곳을 대표적으로 표현할 때 시온을 이야기합니다. 시편에 또 어떤 표현은 하나님의 도움이 어디서 올 거라고 표현할 때 이 시온을 바라봅니다. 하나님의 도움이 오는 곳, 하나님의 도움을 구할 때 바라보는 곳 할 때 이 시온을 표현하기도 합니다. 그래서 이 시온이라는 것은 하나님이 함께 하심에 대한 것들을 표현할 때에 시온을 이야기합니다. 하나님이 위대하시기에 이 시온을 하나님께서 하나님의 그 거룩한 곳으로 또 하나님의 일하시는 곳으로 삼으세요. 시온이 위대한 것이 아니라 그 시온 가운데 하나님이 계시고 하나님의 그 위대하심을 나타내시기에 이 시온이 시온될 수 있다라는 거예요. 우리 친구들 이해가 되나요? 우리가 하나님의 백성으로서 또 하나님의 거룩한 자로서 삶을 살아갈 때에 우리가 거룩하여서 하나님이 우리를 의인으로 만드신 것도 아니고 우리를 의인이라고 부르신 것이 아니라 하나님이 의로우시고 그 의로우신 분이 우리를 의롭다 명하셨기에 또 의로운 자라 우리를 말씀하시기에 우리가 그 의인 가운데 거룩함 가운데로 나아갈 수 있다라고 우리 친구들이 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 의로움도 하나님께 있고 또 그 위대함의 시작도 하나님께 있다라는 것을 우리 친구들이 기억할 수 있으면 좋겠어요. 하나님이 얼마나 크고 놀라우시냐라고 표현할 때 사실 우리가 쓸 수 있는 그 어떤 표현으로 하나님의 그 위대하심을 표현해도 사실 그것을 모두 감당할 수 없어요. 그 모든 것을 다 담을 수 없어요. 마치 우리가 큰 바다를 그 바다를 이렇게 담을 수 있는 항아리가 있을까요? 없어요. 그런 것처럼 하나님의 그 크고 놀라우심을 우리가 담을 수 있는 표현이 사실 없지만 우리가 가지고 있는 그 표현 가운데 위대하심으로 표현하다면 그것조차 사실 부족한 것이 하나님입니다. 그것들로 표현하기에 부족한 것이 하나님이십니다. 그런데 우리가 할 수 있는 표현 중에서 가장 좋은 표현이 위대하심이라면 하나님은 위대하신 분입니다. 하나님이 하시는 일들은 또한 위대하신 분입니다. 위대하신 분이라는 것입니다. 그래서 4절부터 이제 쭉 보면 하나님이 얼마나 위대하심을 이렇게 조금 표현하고 있는데 4절 왕들이 모여서 함께 지나갔으며 이제 이 왕들은 어떤 왕들이냐면 세상에서 이야기하는 그런 왕들을 이야기하고 있어요. 이 왕들이 모여서 어딜 지나가냐면 그 시온 땅을 향하여 오고 있다라고 이야기하고 있어요. 영어는 조금 더 이것을 이렇게 잘 표현하는 것 같아요. When the kings joined the forces, when they advanced together. 왕들이 이렇게 힘을 합하여 그리고 또 왕들이 함께 모여서 어디를 향하고 있어요? 시온을 향하고 있어요. 그런데
이들이 그 시온을 향하여 그 하나님이 계신 곳을 향하여 이렇게 군사력을 모으고 힘을 모아서 나와요. 이스라엘을 대적하기 위해서. 그죠? 그들을 삼키려고 하고 있어요. 그래서 그렇게 가고 있는데 5절에 뭐예요? 그들이 보고 놀라고 두려워 빨리 지나갔으며 라고 이야기하고 있어요. 그 시온이라는 곳을 바라보고 이들이 그들의 힘을 모아서 달려오지만 그것을 보는 순간 그 앞에서 빨리 지나갔다라는 거예요. 왜요? 놀라고 두려웠기 때문에. 그만큼 하나님의 그 존재, 하나님이라는 그 하나님이 계신 곳을 바라봤을 때 세상의 왕들조차도 그들이 가지고 있는 그 군사력을 다 가지고 모아왔음에도 그들은 두렵고 떨림으로 그곳을 바라보며 그곳에 오래 머물 수 없기 때문에 그곳을 빨리 지나갔다라고 표현합니다. 그리고 6절에 보면 거기서 떨림이 그들을 사로잡으니 고통이 해산하는 여인의 고통 같도다라고 그렇게 표현하고 있어요. 목사님도 사실 아이를 이렇게 낳아본 적은 없어요. 남자들은 낳을 수 없죠. 그것을 이렇게 그 고통이 얼마나 큰지 사실 이렇게 잘 몰라요. 여인이 아이를 낳는 그 고통, 보통 고통을 최고치를 표현할 때 이 표현을 많이 사용하는데 지금 이 왕들이 겪는 그 두려움 또 그 떨림을 그와 같은 고통으로 표현하고 있어요. 왜요? 하나님을 바라볼 때 그리고 이들이 하나님을 대항하려고 왔을 때 그 하나님을 바라보면서 이들이 떨리고 두려웠다라고 표현합니다. 하나님은 그러신 분입니다. 세상의 그 어떤 것들도 그 하나님 앞에서는 엎드려질 수밖에 없고 두렵고 떨리는 그런 하나님을 감히 이렇게 하나님 앞에 설 수 없는 그런 분이 하나님이십니다. 그 표현을 지금 해주고 있어요. 지금 또한 이제 7절부터는 그 하나님이 하시는 일들을 표현하고 있는데 주께서 동풍으로 다시스의 배를 깨트리시도다라고 이야기하고 있는데 여기서 다시스라는 것은 무엇이냐면 세상적으로 이야기하면 그런 부자 같은 아니면 많은 것을 가지고 있는 그런 것을 이야기하고 있어요. 많은 것을 가지고 있기 때문에 이들은 하나님을 모릅니다. 하나님이 필요치 않아요. 다른 표현을 하면 교만이에요. 아까 그 이스라엘 향하여 달려오는 왕들도 마찬가지죠. 하나님 계신 그곳, 하나님이 역사하시고 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 이렇게 대항하는 어게인스트 하는 그들 가운데는 어떤 것이 있냐면 하나님을 멸시함, 하나님의 백성들에 대한 두려움이 없어요. 그래서 대항해 오는 거예요. 그런데 그들을 하나님께서 깨트리시는 것이 지금 7절의 표현이에요. 주께서 동풍으로 이 당시에 그 이스라엘 있던 그곳에서는 동풍과 서풍이 있는데 동풍은 말 그대로 뜨거운 열기로 가득 차요. 그래서 동풍이 지나가는 곳은 가뭄이 찾아오고 또 메마르고 그런 것이 동풍이에요. 그래서 이 동풍으로 지금 그 다시스의 배를 무너뜨린다고 이야기하시는 것은 하나님이 그들을 깨트리심에 대한 이야기를 하고 있어요. 교만도 또 그들의 부함도 하나님 앞에서는 아무런 힘을 발휘하지 못하는 것을 지금 표현하고 있습니다. 8절은 우리가 들은 대로 만군의 여호와의 성 우리 하나님의 성에서 보았나니 하나님이 이를 영원히 견고하게 튼튼하게 그 어떤 것에도 무너지지 않게 하나님께서 세워가시는 것들을 바라봅니다. 사실 이스라엘 백성들이 하나님만 굳건하게 붙잡고 있으면 하나님만을 이렇게 바라보고 있다라면 흔들리지 않고 견고하게 세워져 갈 수 있었어요. 그러나 우리가 이렇게 성경을 보면 하나님의 백성이라고 이야기하는 그 이스라엘이 언제나 하나님을 도리어 떠나고 하나님보다 우상을 찾고 때로는 하나님과 우상을 함께 세우거나 그런 모습들을 바라봅니다. 그들의 그 신앙의 깊이 가운데 하나님만 바라보는 온전히 한 분 하나님만을 바라보는 그 신앙이 무너지고 하나님 외적인 것들을 찾을 때 그들이 하나님을 그대로 두세요.
사실 때로는 그들이 하나님을 찾도록 하는 방법 중에 하나가 뭐냐면 그들을 그냥 내버려 두세요. 그래서 깨지고 부서지고 다시 하나님을 찾을 때 하나님이 그들을 구원하시는 장면을 우리가 바라봅니다. 왜냐하면 그렇게 하지 아니하면 그들이 하나님을 찾지 않는 그 어리석음이 이스라엘 백성들, 아니 인간의 모습이에요. 인간의 모습이 그래요. 하나님을 그렇지 않으면 하나님의 그 위대하심을 그들이 붙잡지 않고 그들이 그것들을 깨닫지 못하기 때문에 하나님이 그대로 두시는 거예요. 하나님이 사랑이 없었도도 아니고 하나님이 그들을 사랑하지 아니하심도 아니에요. 도리어 그들을 사랑하시기 때문에 깨지고 또 그들이 무너지는 것들을, 부서지는 것들을 사용하시는 것을 우리가 바라볼 수 있습니다. 오늘 우리가 읽는 것처럼 지금 고려사전이 이야기하는 것처럼 그렇게 하나님은 위대하시다는 거예요. 하나님의 그 보호 가운데, 하나님의 그 위대하심 가운데 있는 이스라엘 백성들은 견고하며 흔들리지 아니하며 세워져 갈 것이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그리고 그것이 어떤 한 순간이 아니라 영원함이라고 오늘 우리가 읽었던 48편은 이야기하고 있어요. 좀 미리 보자면 14절에 이렇게 이야기하고 있어요. 이 하나님은, 이런 일들을 행하시는 이 위대하신 하나님은 영원히 우리 하나님이시니, 이런 분이 언제나 우리의 영원함은 이런 거예요. 항상, 언제나, always, all the time 하나님이십니다. 우리의 하나님이십니다 라고 그렇게 표현하고 있고, 또 그 이어서 이렇게 해요. 그가 우리를 죽을 때까지, 우리의 마지막은 언제나 죽음이죠. 물론 그 이후에 영원함이 있어요. 그러나 우리가 살 수 있는 그 시간적인 한계는 죽음이에요. 그때까지 우리가 바라보. 사실 그 이후는 온전히 하나님께 맡겨 있는 삶이에요. 그 뒤에는 우리가 선택할 수 없는 삶이에요. 그러나 우리가 선택할 수 있는, 사실 우리의 선택도 아니지만 그 죽음조차도 하나님께 달려 있는 거지만, 살아가는 삶 그 시간들도 하나님께 정해져 있지만, 그 우리가 바라보는 그 죽음까지도 우리가 무언가를 이렇게 표현할 수 있는 그 시간까지도 하나님은 그때까지 우리를 인도하신다라고 지금 48편은 우리에게 이야기해주고 있죠. 다시 10절로 좀 돌아오면은요, 9절로 돌아오면요, 하나님이 우리가 주의 전 가운데서 주의 인자하심을 생각하였습니다 라고 이야기하고 있어요. 그 영어 표현은 이거예요. unfailing love. 하나님의 그 사랑, 실패하지 아니하시는 사랑을 이야기하고 있어요. 하나님의 그 인자하심, 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 그 사랑이 얼마나 큰지를 이야기하고 있고요. 그래서 10절에서 보면 하나님이여 주의 이름과 같이 찬송도 땅끝까지 미쳤으며 주의 오른손에는 정의가 충만하도다. 주의 심판으로 말미암아 시온산은 기뻐하고 유다의 딸들은 즐거워할지어다 라고 이야기하고 있어요. 하나님이 지금 이스라엘 백성들, 이스라엘을 구원하심, 그들을 이렇게 붙잡고 보호하심, 그것들을 통하여 하나님을 대적하는, 하나님의 백성을 향하고 있는 그들을 향한 심판을 통하여 기쁨이 넘친다는 표현을 하고 있어요. 우리의 삶도 마찬가지예요. 우리의 가운데 정말 기쁨은 우리를 구원하시는 그 하나님이 우리의 하나님 되어 주셨고, 우리의 삶의 모든 그 고통과 고난의 순간에도 하나님은 우리를 외면하지 않으세요. 우리를 모른 척하지 않으세요. 우리를 구원하시는 하나님이신 것을 우리가 믿고 나아가기를 주님의 이름으로 소망합니다. 그 하나님의 크고 놀라우심을 오늘 48편은 시온산, 그리고 하나님의 성전, 거룩한 성, 캐슬이죠. 하나님의 그 성으로 표현하고 있어요. 견고한 성. 그래서 12절은 또 이렇게 이야기하고 있어요. 너희는 시온을 돌면서 그것을 둘러보고 그 망대들을 세어보라. 그의 성벽을 자세히 보라. 그의 궁전을 살펴서 후세에 전하라 라고 이야기하고 있는데, 이것은 무엇이냐면 12절에
그 망대들을 세워보라는 것은 무엇이냐면 그 망대가 뭐예요? 그 성을 지키기 위하여 세워진 그 적군이 오는지를 살펴보는 곳이 망대예요. 그 망대가 많다는 건 뭐예요? 그 성의 크기를 이야기하고 있고 또한 얼마나 잘 그 성이 지켜지고 있는지를 이야기하고 있어요. 여기서 자신 있게 이야기하고 있죠. 그 망대들을 세어보아라. 얼마나 많은지 라고 세어보라는 거예요. 하나님이 세우신 하나님께서 이 거하시는 그 성 가운데 얼마나 많은 그 망대들이 세워져 있는지 셀 수 없을 만큼 많다라는 표현일 수도 있어요. 그만큼 그 성이 크고 위대하고 강대하다라고 이야기하고 있어요. 하나님이 계시기 때문에. 하나님이 계심을 통하여 그 성이 크고 놀랍다라고 이야기하고 있어요. 사실 여러분 예루살렘 성전 하면 정해져 있잖아요. 그리고 뭐 성대 이렇게 되어 있죠. 그러나 지금 시적인 표현을 사용하면서 하나님이 계신 그곳이 얼마나 크고 놀랍고 또 그 크기가 그리고 그 뭐라고 얘기할까요? 그 넓이, 그 크고 놀라움이 얼마나 큰지를 좀 바라보라고 그렇게 이야기하고 있어요. 여러분, 하나님은 우리가 생각하는 것보다 더 크십니다. 더 놀라우십니다. 그분이 하실 수 있는 일도 더 우리의 한계를, 우리가 생각하는 그 이상의 것들을 하나님은 하실 수 있는 분이십니다. 우리 친구들 그것을 믿고 살아가는 삶이 되기를 바랍니다. 그리고 그 하나님이 나의 하나님이십니다. 그렇습니다. 하나님, 그 위대하시고 놀라우신 분이 나의 하나님이시며 나의 삶 가운데 일하고 계시고 나를 하나님의 자녀 삼으시고 하나님 백성 삼아 주셨으며 나의 주인 되어 주심을 나의 삶의 주인이십니다 라고 고백하는 우리 친구들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 이제 일주일 삶 가운데 그 하나님을 찬양하고 그 하나님을 찬양함 가운데 우리 친구들의 삶이, 우리 친구들의 영이 그 하나님을 찬양하는 가운데 기쁨이 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님은 위대하십니다. 우리의 그 표현들, 우리가 할 수 있는 그 표현들보다 하나님은 더 위대하시고 그 크고 놀라우신 하나님의 그 위대하심을 우리가 바라볼 수 있게 하시고 그 하나님이 우리의 하나님 되심을 우리가 깨닫고 또한 삶 가운데 그 위대하신 하나님을 만나고 경험하는 삶이 되게 하셔서 하나님의 하나님 되심을 그리고 나의 하나님을 고백할 때에 그 하나님이 나를 지키고 보호하심과 그 하나님이 나의 삶을 가득 채워갈 때에 그 놀라우신 하나님의 계획들, 하나님의 역사하심들, 그 하나님의 역사하심, 하나님의 일하심을 우리가 경험할 때에 하나님을 찬양할 수밖에 없고 하나님을 인정할 수밖에 없고 하나님의 하나님 되심을 우리가 선포할 수밖에 없음을 삶 가운데 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 꿈꾸기는 그 하나님을 매일매일 매 순간순간 모든 상황에서 경험하기를 원하오니 주여 붙잡아 주시옵시고 우리 청소년부 친구들 그 하나님을 깊이 만날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 친구들 주님이 가르쳐준 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.